श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानक स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि मीन शनिर प्रभाव। एही मीन शनि एबे नुआ नुहे, यह प्रति 30 वर्ष रे थरे हुए, किंतु एथरक अलग रोचे। 6 गोटी ग्रह मीन राशि रे एकत्र हेबा एक विरल घटना। ज्योतिष शास्त्र कहे मीन शनि जो समय रे चले बा मीन राशि को शनि जो समय रे गोचर हुंती से समय 1 वर्ष पूर्वरु और पर 7 वर्ष पर्यंत मरुड़ी बात्या आदि देखा दिए। यही 6 गोटी ग्रह सहित शनि रहिबा प्रायतः 150 वर्ष पूर्वरु भीम भोई लिखि जाइछथि। एका भीम भोई लिखि नांती, अरखित गोसाई मध्य लिखिछंती महागुप्त पद्मकल्परे। महापुरुष अच्युतानंद गरुड़ गीता पुस्तक रे लिखिछंती। शिवकल्प और नवग्रह निर्घंटरे मध्य उल्लेख करिछंती। सेमाने कोन उल्लेख करिछंती जे महिमा निंदुक अनेक होइबे, मही हेब जराग्रस्त। शस्य न फलिब, रस हानि हेब, प्राणी हेबे छटपट। माणे चाउल को कहाणे कुणिया, निर्माल्य पड़िब तुंडे। छतिया पाटक भिक्षा मागी जिबे, कूल भुआ शुणी दांडे। महिमा धर्म को बहु व्यक्ति निंदा करिबे। मही अर्थ पृथ्वी जराग्रस्त हेब, यह एबे हेलानी। विभिन्न रासायनिक सार देई माटी को जराग्रस्त अर्थात रोगग्रस्त करि सारिलेनी। ये पृथ्वी रस शून्य हो गलानी, आउ शस्य फलिब नाही। ये कलिजुग केवल अर्णरे जीवन। अर्ण नाही तो ज्ञान नाही कि जीवन नाही। सभिए अज्ञानी होई जिबे। माणे चाउल को कहाणे कुणिया, एबे यह घटिलानी। मनुष्य पाखरे अर्थ थिबो, टंका हाउ जाउ हेउथिबो, बैंक बालांस थिबो, घरे मध्य गच्छित थिबो, किंतु चाउल गंडे मिलिबो नाही। से चाउल कौन हेबो ना राजांक तरफरु किछि किछि चाउल बंटा हेबो, बंटा हेउछि। वर्तमान केते बंटा हेउछि ना दिन को 170 ग्राम रु कम। ताहा निर्माल्य भली तुंडरे दिया जीवो। छतिया पाटक भिक्षा मागी जिबे। यार अर्थ साधु माने भिक्षा मागिबा को जिबे बा भिक्क मागिबा को जिबे। भिक्क नुए भिक्षा नुए भिक्क मागिबा को जिबे। तमाम बुली बुली भिक्क मागिबे। रात्रि बेल को क्लांत होई सोई पड़िबे। प्रभु नाम जप करिबे नाही, त्रिसंध्या करिबे नाही। ये दुनिया रे पाप भारा वृद्धि हेब। गृहर लक्ष्मी रास्ता रे बुलिबा अर्थ नग्न शरीर देखाई बजार रे बुलिबे। सासु ससुरंक ठारू अलगा रहिबे। निज कथा को निजे बुझिबे। पिता पुत्रंक मध्यरे शत्रुता जे कौनसी उपाय हो वृद्धि कराई देबे, जा द्वारा कि बाप पुअंकर आउ पड़िबो नाही। जदि बा हेला, जदि बा पुओ बाप को सम्मान देला, तेबे सेठारे बहु कौन करिबो, अति निम्न स्तर को खसी जाई पितांक नाम रे कलंक टिए दे देबो। स्वामी सेठू चुप, आउ किछि कहि परिबो नाही। स्वामी को से मध्य उच्चिष्ट खाइबा को देव। उच्चिष्ट अर्थ से खाई सारिकी जे बलिब ताको देव ता नुहे।
ରୋଷେଇ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଥିବ, ରୋଷେଇ କରୁଥିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯେ ତମେ ଖାଉ ଖାଉ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ସଙ୍କୁଡ଼ି ହୋଇ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ମୁଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଡ଼ ବସିଯିବ। ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ୱାମୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଦେବ। ସ୍ୱାମୀ ବିଚରା ନିରୁପାୟ ହେବ, କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ରହିବ, ନିଜ ସମ୍ମାନକୁ ଭୟ କରିବ। ସବୁ ସମୟରେ ବହୁ ଧିକ୍କାର କରି ଚାଲିଥିବ। ନିଜ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଥିଲା। ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଲେଖ ସାଧୁ ଅଲେଖ ଦାସ ତାଙ୍କ ଶାଣିତ ତରବାରୀରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ତାହାକୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ କଲେ ଗୁଣ୍ଡି ପୁଡ଼ିଆ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିବେ, ଚିରିକି ସେ କାଗଜ ସେ ଦୋକାନରେ ବିକି ଦେଇଥିବେ। ଦୋକାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିକି ଗୁଣ୍ଡି ପୁଡ଼ିଆ କରିକି ବିକ୍ରି କରିବ। ନୂଆ ବୋହୂ ହେବେ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ। ଆଜି ଯିଏ ବାହା ହେଉଛି, କାଲି ସେ ବଜାରରେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ନାହିଁ, ଖୋଲା ଖୋଲି ବୁଲୁଛି, ପୁଣି ଅର୍ଦ୍ଧ ନଗ୍ନ ହିସାବରେ। ଆଦର୍ଶ ରମଣୀ ହୋଇବେ ପରା, ସେମିତି ବୁଲିଲେ ଆଦର୍ଶ ମିଳିବ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ବୁଲି ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ କରିବ, ଆଦର୍ଶ ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ହେଲେ, ପୁଣି ସେ ପରପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କିମ୍ପା ପୋଡ଼ିଯାଏ ଦେଶଟା ସାରା, ତାହେଲେ ଦେଶଟା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଯହିଁ ଗଲେ ନାରୀ ଜାତି, ଯେଉଁଠାକୁ ନାରୀ ଜାତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ, ମାଡ଼, ଭୟ, ଫୌଦାରୀ ଚାଲିବ କମାଣ କାତିଜେ। ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବ, ଗୁଳିଗୋଳା ବି ଫୁଟୁଛି। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୂଜା ପର୍ବମାନ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଉଛି। କେହୁ ଅବା ଚୋରା ମିଳନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗକୁ ଭଲା ଥିଲାଟି ଚାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜଣେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହିଭଳି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ଯେଣୁ ହେଲା ପୂଜା ପର୍ବ ମାନ, ଉଲ୍ଲସି ଉଠିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ମନ ଅତି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପିତା ମାତା ଅଜ୍ଞାତରେ ଗମନ କରିଣ ଚୋରା ପ୍ରୀତି କରି ଆଣନ୍ତି ଆପଣା ଘର। ଚୋରା ପ୍ରୀତି କଲେ ଓ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ବୋହୂକୁ ପୁଅ ପ୍ରେମ କରି ଆଣିଛି, ତାର ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ପୁଅକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସେ କାହିଁକି ଡରିବ? ସ୍ୱାମୀ ତାର କିଣା ଚାକର, ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଚାକରାଣୀ କରି ଖଟାଉଛି। ପୁଅ ମାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଡରେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡରରେ ନୀରବ ରହୁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନହେଲେ ମାଡ଼ ହେବ କ'ଣ ହେଉଛି? ନଚେତ ମିଛ କେସରେ ଜେଲ ପଠାଇଦେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ଏ କଥାକୁ ବରିଷ୍ଠ ସାଧୁ ଅଲେଖ ଦାସ ତାଙ୍କର ଶାଣିତ ତରବାରୀର 102 ପଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବର ଖୋଜନ୍ତି ଯାଇ, ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥାନ୍ତି ମନ ମଜାଇ। ମାତ୍ରକ ଲୋକେ ଦେଖିବା କାରଣ, ଲଗ୍ନ ଧରି ବିବାହ ହୁଅନ୍ତି ପୁଣ। ଭଲା ରଜ ପର୍ବ ହେଲା ଯେ
କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାରଣେ ବିଧି କିବା ଖଞ୍ଜିଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଖବା ସକାଶେ କିମ୍ବା ବିଧି ୟାକୁ ଖଞ୍ଜି ରଖିଥିଲା କି? ବହୁ କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ କାତର, ବିଭା ହୋଇ ବହୁ ମାରିନି ଓଳି। ବିବାହ ହୋଇ ବହୁ ଘରକୁ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଲାଗିବ କଳି। ବହୁ କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ କାତର, ଆନନ୍ଦ ହଜିଲା ହୋଇଲା ଜ୍ୱର। ବୁଢ଼ୀ ଆଶା ଥିଲା ସେବା ପାଇଁ ଯେ, ବହୁ ପାଠ ଦେଖି ଶାଶୁ ହୁଏ କାଠ, କାନ୍ଦଇ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଯେ। ଏହାକୁ 103 ପଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଏ ପାପ ଭାରା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ? ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ରହି ଲୀଳା କରିବେ। ଏହି ମୀନ ଶନିର ଆଦ୍ୟ ଭାବରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂହାର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ସଂହାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାଭାରତରେ ଭାଇ ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଶେଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଠାରେ ଜାନୁଭଗ୍ନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଛି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମଙ୍କର ଭୟରେ ଲୁଚିଥିଲେ। ଭୀମ ଓ ତାହାର ଭାଇମାନେ ସେଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନଟି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶତ୍ରୁର ମୂର୍ଦ୍ଧନା ପାଟିଯିବ। ଏଣୁ ସେ କିଛି ଦୂରରେ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ରହି ରଡ଼ି ଦେଲା। ରେ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ରଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିଠାରୁ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟ ଦେଇ ନୟାଗଡ଼ରେ ବାହାରିଲା ଓ ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରାଣର ନାଶ ହେଲା। ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ଏବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହିଠାରେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଜୁନ 19 ତାରିଖ ରାତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଶିବକଳ୍ପରେ 17 ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିତ କରାଳ ହେଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଗ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇ, ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ଯେଉଁପରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ଜଣେ ନାରୀ ସକାଶେ ହୋଇଥିଲା, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ। କୌଣସି ନାରୀ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏବେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।